हरिर् नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। श्री श्री गुरवे नमः। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनंदनंदवर्धनम स्वर्णमय सुतं वंदे जोगमाया मनोहरम विजय वल्लभां देवीं विजयानंदवर्धिनीं सदानंदमयीं सद्धिं जोगमायां नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शिष्य संवाद ग्रंथ होते पाठ। आज आमरा ग्रंथটির 25তম प्रसंग ब्रह्मानंद आस्वादन करब। शिष्य गुरुदेव के जिज्ञासा करितेছেন, ब्रह्म के प्राप्त हইলে साधक किरूप आनंद सम्भोग करें? गुरुदेव उत्तर दितेছেন, साधक ब्रह्म के लाभ करिले ब्रह्मानंद सम्भोग करिया कृतार्थ हन। शिष्य पुनराय जिज्ञासा करितेছেন, ब्रह्मानंद किरूप? गुरुदेव उत्तर दितेছেন, ब्रह्मानंद जे कि ताहा केह काहाकेও बुझाइया दिते पारे ना। निजे सम्भोग ना करिले ताहा बुझा जाय ना। तबे आमी मोटामुटी भावे তোমাকে তাহার কথা বলিতেছি। জীব তাহার চক্ষু কর্ণ নাসিকা বাক পানি পাদ ইত্যাদি সমস্তগুলি ইন্দ্রিয় দ্বারা যত প্রকার সুখ ভোগ করে, ব্রহ্মানন্দ লাভ করিলে জীব সেই সুখের অনন্ত গুণ সুখ ভোগ করিয়া থাকে। অনন্ত অপরিসীম ব্রহ্মানন্দের কাছে पार्थिव सुख अति क्षुद्र, जेमन अपार सागरेर काछे एकटी क्षुद्र शिशिर बिंदु। और ब्रह्मानंद अनाबिल, ताहाते दुःखेर लेश मात्रও নাই। पार्थिव आनंद आबिलतायुक्त एवं ताहा दुःख मिश्रित। बृहदारण्यक ओ तैत्तिरीय उपनिषदे ब्रह्मानंदेर कथा आछे। এই দুই উপনিষদের কথাই এক প্রকার, সেই জন্য কেবল বৃহদারণ্যক উপনিষদের কথাই তোমাকে বলিতেছি। সলিল एको দ্রষ্টা অদ্বৈত ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাডীতি হৈন মনুষশাস যজ্ঞবল্কঃ এষস্য পরমা গতিরেষস্য পরমা সম্পদেষো অস্য পরমলোক एषो अस्य परम आनंदः एतस्यैवानन्दस्यान्नानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद। सोजो मनुष्याणां रद्धः समृद्धो भवत्तन्येषामधिपतिः सर्वैर्मनुष्यकैर्भोगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दः। अथ जे सतं मनुष्याणामानन्दः स एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दः। अथ जे शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दः स एको गन्धर्वलोक आनन्दः। अथ ते शतं गन्धर्वलोक आनन्दः स एकः कर्मदेवानामानन्दः जे कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्ते। अथ जे शतं कर्मदेवानामानन्दः स एक अजान देवानामानन्दः यश्च श्रोत्रियो अव्रीजिनो अकामहतः। अथ जे शतमाजान देवानामानन्दः स एकः प्रजापतिलोक आनन्द यश्च श्रोत्रियो अव्रीजिनो अकामहतः। अथ जे शतं प्रजापतिलोक आनन्दः स एको ब्रह्मलोक आनन्द यश्च श्रोत्रियो अव्रीजिनो अकामहतः। अथैष एव परम आनन्दः एष ब्रह्मलोकः सम्राडीति होवाच यज्ञवल्क्यः। बृहदारण्यक उपनिषद। ससम्प्रसाद समये आत्मा जलेर न्याय निर्मल एक द्रष्टा ओ अद्वैत हन। इहाई जीवेर এই অবস্থায় आत्मार ब्रह्मलोक।
ইহাই পরমাগতি, ইহাই পরম সম্পদ, ইহাই আত্মার পরম আনন্দ। এই আনন্দের এক মাত্রা, এক বিন্দু সমস্ত প্রাণী ভোগ করিতেছে। রাজর্ষি জনককে ভগবান যাজ্ঞবল্ক্য এই উপদেশ দিয়াছেন, মনুষ্যগণের মধ্যে কেহ যদি সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী, সর্বাপেক্ষা অধিক ভোগ উপকরণ সম্পন্ন এবং সর্বলোকাধিপতি হয়, তাহা হইলে তাহার যে আনন্দ, তাই মনুষ্যগণের এক আনন্দ। মনুষ্যগণের 100 আনন্দ, জিতলোক পিতৃগণের এক আনন্দ, পিতৃগণের 100 আনন্দ, গন্ধর্বলোকের এক আনন্দ, গন্ধর্বলোকের 100 আনন্দ, কর্মদেবগণের অর্থাৎ যাহারা শুভ কর্ম দ্বারা দেবলোক লাভ করিয়াছেন তাহাদের এক আনন্দ, কর্মদেবগণের 100 আনন্দ, দেবগণের এক আনন্দ, দেবগণের 100 আনন্দ, প্রজাপতি লোকের এক আনন্দ, প্রজাপতি লোকের 100 আনন্দ, ব্রহ্মলোকের অর্থাৎ ব্রহ্মার লোকের এক আনন্দ। ব্রহ্মানন্দ ইহার উপরে, তাহা অপার অসীম, গণনা দ্বারা তাহা স্থির করা যায় না। এ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্য ভাষ্যে লিখিয়াছেন, অতঃ পরং গণিত নিবৃত্তিঃ এষ পরম আনন্দ ইত্যুক্তম यस्य च परमानन्दस्य ब्रह्मलोकाद्यानन्दमात्रः उदधेरिव विप्रुषः एवं शतगुणोत्तरोत्तरवृद्धुपेत आनन्दः यत्र एकतां जन्ति यश्च क्षत्रियप्रत्यक्ष अर्थ एष एव सम्प्रसादलक्षणः परम आनन्दः। অতঃপর গণিত সংখ্যার নিবৃত্তি, এষ পরম আনন্দ, এই যে পরম আনন্দের কথা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মলোকাদির আনন্দ সমুদ্রের বিন্দুবৎ, এই পরম আনন্দের কণা মাত্র। এইরূপ শতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত আনন্দরাশি যে স্থানে একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, যাহা শ্রোত্রিয়গণের অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, তাহাই সম্প্রসাদ রূপ পরম আনন্দ, ইহাই ব্রহ্মানন্দ। এইখানেই প্রসঙ্গটির এবং আজকের পাঠের সমাপ্তি হইল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরির নাম হরির নামৈব কেবলম, কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দনন্দবর্ধনম, স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম, বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং, সদানন্দময়ীং সদ্ধিং যুগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, सर्वे सन्तो निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम तत्सत्। ভক্তিভাজন শ্রীমদ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থ হতে পাঠ। অন্তিম উপদেশ, দ্বিতীয় ভাগ। গোসাইজি বলছেন, মানুষ কি? না, শরীর নয়, চেতনা। এই জীবাত্মা থাকে কোথায়? জড় পদার্থ স্থান ভিন্ন থাকিতে পারে না। জীবাত্মা চিৎ পদার্থ থাকে কোথায়? না, পরমাত্মাতে থাকে। ইহকালেও তাই, পরকালেও তাই। তার আশ্রয় এখনো পরমেশ্বর, তখনও তিনি পরলোক। আমাদিগের ঋষি মুনিরাও অনেকে এই শেষোক্ত কথা অর্থাৎ ঈশ্বরই পরলোক ইহা বলিয়া গিয়াছেন। আমরা
পরলোকের ন্যায় পরলোকের সত্তা পর্যন্ত বুঝিতে পারি, কিন্তু সেই পরলোকে বাড়ি ঘর আছে কি না এ কথা আমরা বলিতে পারি না। ইহা আমাদিগের স্বাভাবিক জ্ঞানও নহে, কেননা তাহা হইলে সকলেরই এই জ্ঞান থাকিত। ইহলোকেই হোক আর পরলোকেই হোক, যখন পরমেশ্বর ন্যায়বান অথচ দয়ালু, তখন পাপের দণ্ড ও পুণ্যের পুরস্কার ভোগ করিতেই হইবে। মৃত্যুর পরক্ষণেই যে অমনি কর্মফল আরম্ভ হয় তাহা নহে। যে মুহূর্তে পাপবোধ ও পুণ্যবোধ হইয়া থাকে, সেই মুহূর্ত হইতেই ফল ভোগ আরম্ভ হয়। আমরা পাপ দুই প্রকারে করিয়া থাকি, এক প্রকার শরীরের দ্বারা, আর এক প্রকার আত্মার দ্বারা। শারীরিক পাপে শরীরের রোগ ও যন্ত্রণা হইয়া থাকে, আত্মার পাপে প্রাণে জ্বালা জন্মে। পরমেশ্বর এই প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করেন কেন? না, তিনি ভালো করিবার জন্য মাতা পিতার ন্যায় শাসন করেন। মানুষের এই পরকালে ও কর্মফলে দৃঢ় বিশ্বাস না থাকাতে, দৃঢ় প্রত্যয় না থাকাতে পাপ কর্ম করিয়া ফেলে। পরকালের বর্ণনায় অনেক পুস্তকে স্বর্গ নরকের বহুল বর্ণনা দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে মহাভারতের একটি গল্প বলিতেছি। যুধিষ্ঠির স্বর্গে যাইয়া দেখিলেন দুর্যোধন প্রভৃতি স্বর্গে অবস্থান করিতেছেন। তখন যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষি, অর্জুনাদি কোথায় অবস্থান করিতেছে? অতঃপর নারদ যুধিষ্ঠির সমভিব্যাহারে অর্জুনাদির নিকটে উপস্থিত হইলেন। তথাকার দুর্গন্ধে অস্থির হইয়া যুধিষ্ঠির যখন চলিয়া যাইতেছেন, তখন চতুর্দিক হইতে চিৎকার হইতে লাগিল, মহারাজ থাকুন, আপনার আগমনে আমাদের সুখ হইতেছে। তখন যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে? উত্তর হইল, আমি অর্জুন, আমি ভীম, আমি নকুল, আমি সহদেব। যুধিষ্ঠির মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, ইহারা কখনো কোনো পাপ করে নাই, যুদ্ধে ক্ষাত্র ধর্ম পালন করিয়াছে, তথাপি ইহাদিগকে কেন নরকে অবস্থান করিতে হইল? এরূপ সময়ে নারদ বলিলেন, তোমার ভ্রাতারা কি কখনো নরক ভোগ করিতে পারে? ইন্দ্র বলিলেন, মহারাজ, তুমি যেমন অশ্বত্থামা হত বলিয়া ছলনা করিয়াছিলে, তোমারও সেই প্রকার ছলে নরক দর্শন করিতে হইল। নারদ বলিলেন, স্বর্গ নরক আর কিছুই নহে, মনের অবস্থা মাত্র। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীতে অবগাহন করো, তোমার ত্রিগুণ নষ্ট হইলে সব চলিয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আত্মগ্লানি নরক, আত্মপ্রসাদী স্বর্গ। আবার পুরাণেও স্বর্গ নরকের বর্ণনা আছে। পুরাণের ও কোরআনের বর্ণনা একই প্রকার। বাইবেলে, বৌদ্ধ শাস্ত্রেও স্বর্গ নরকের এক এক প্রকার বর্ণনা আছে। মনুষ্যের স্বভাবের বিষয়ে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে পরকালের জ্ঞান, কর্মফল ভোগের জ্ঞান এবং বাঁচিবার ইচ্ছা তাহাতে বর্তমান রহিয়াছে, কিন্তু পরকাল কি প্রকার তাহার জ্ঞান কিছু নাই। যতদিন ভগবানের ইচ্ছা হয় আমাদিগকে এই পৃথিবীতে রাখিবেন, ততদিন এখানেই থাকিব, মোট কথা আমাদের ধ্বংস নাই। মনুষ্যের কেন একটি পরমাণুরও ধ্বংস নাই। সুতরাং পরলোক লইয়া তর্ক বৃথা। বহির্মুখ জ্ঞানের দ্বারা বাহিরের বিষয় জানা যায়, অন্তর্মুখ জ্ঞানের দ্বারা ভিতরের নিহিত সত্য অবগত হওয়া যায়। পরকাল এটি একটি অন্তর্নিহিত সত্য, সকল মনুষ্যই এটি স্বীকার করিয়া থাকে। ইহা যে গ্রন্থ পাঠ করিয়া বা অন্যের নিকট শুনিয়া কেহ স্বীকার করে তাহা নহে। যে সকল জাতির কোনো লিখিত ভাষা নাই, কোনো সভ্য জাতির সহিত আলাপ পর্যন্ত নাই, তাহাদিগের মধ্যেও এই পরকালের জ্ঞান
দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোনো একজন ফকির অনেক দিবস কুকি জাতির মধ্যে বাস করিয়া তিনি তাহাদিগের মধ্যে পরকাল জ্ঞানের সত্তা যে জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বলা যাইতেছে। ইংরাজ রাজ্যে যে সকল কুকি বাস করে, তাহারা পক্ক মাংস আহার করে, তাহাদিগকে পাকা কুকি বলে। আর যাহারা পাহাড়ে বাস করিয়া কাঁচা মাংস আহার করে, তাহাদিগকে কাঁচা কুকি বলে। ফকির সাহেব যখন সেই পাহাড়ে কুকিদিগের নিকট যান, তাহারা তাহাকে কাটিয়া ফেলিবার জন্য প্রস্তুত হয়, কিন্তু তিনি একজন স্ত্রী কুকির সাহায্যে রক্ষা পান। তিনি দেখিয়াছিলেন, ওই কাঁচা কুকিদিগের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোকের মৃত্যু হইলে তাহার শবের সঙ্গে পাকা কুকি কাটিয়া সেই শরীর প্রদত্ত হইয়া থাকে। তাহাদের বিশ্বাস, ওই শবের সঙ্গী কর্তৃত পাকা কুকি সকল পরকালে তাহার দাসত্ব করিয়া থাকে। জাপানের নিকটবর্তী কোনো একটি দ্বীপে একজন সাহেব জাহাজ হইতে নামিয়া দেখিয়াছিলেন, ত্রত্রত্র অসভ্য জাতির মধ্যে কতকগুলি উলঙ্গ লোক এক বৃদ্ধাকে লইয়া নাচিতে নাচিতে যাইতেছে। সাহেব তাহাদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, এ বৃদ্ধা মা, এর অনেক বয়স হইয়াছে, তাই একে পরলোকে পাঠাইবার জন্য লইয়া যাইতেছি। ইনি যেমন আমাদিগকে 10 মাস পেটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছিলেন, আমরাও সেই প্রকার ইহাকে পেটের মধ্যে রাখিয়া দিব, তাই ইহাকে সকলে মিলিয়া কাটিয়া আহার করিব। এ কথা তাহারা অতি গভীরভাবে বলিল। সাহেব তাহাদিগকে এ কার্যে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনেক প্রকার বুঝাইলেন। তাহারা বলিল, কেন? ইহার শরীরটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাই এখানে কষ্ট পাইতেছে, সুতরাং পরলোকে যাইয়া থাকিলে বেশ সুখে থাকিতে পারিবে। আর একজন সাহেব পরকাল সম্বন্ধে সকল জাতির মত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে পরলোক সম্বন্ধে নানা জাতীয় লোকে নানা প্রকার কল্পিত বর্ণনা করিয়াছে। কেহ কেহ নরকে ঘোর অন্ধকারে রহিয়াছে, ধু ধু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে, নানা প্রকার ময়লাপূর্ণ কুণ্ড সকল রহিয়াছে। আবার স্বর্গে নানা প্রকার সুখ সম্ভোগের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। পরলোকের বর্ণনা সকল জাতির সমান নহে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও সকল জাতীয় লোকের এক প্রকার নহে। কিন্তু পরকাল আছে এবং কর্মফল ভোগ করিতে হয়, এ সম্বন্ধে সকল জাতিরই একমত। যাহা সত্য তাহা সার্বভৌমিক, কল্পনা সার্বভৌমিক নহে। প্রায় দেখা যায় যে আপনার রুচি ও মতে সকলের রুচি ও মত গঠন করিতে যাইয়া দলাদলি ও সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করা হয়, কিন্তু সত্যে তাহা হয় না। যেমন বীজের মধ্যে সমস্ত বৃক্ষটি রহিয়াছে, ওই বৃক্ষের মূল শাখা প্রশাখা সমস্ত ওই বীজে বর্তমান আছে। বীজের মধ্যে যাহা নাই তাহা কখনোই হইবে না। যদি আমি মনে করি নারিকেল গাছ হইতে চাঁপা ফুল বাহির করিব, সেটি হইবে না। যার মধ্যে যা নাই তার মধ্য হইতে তাহা বাহির হইবে না। সেইরূপ ভগবান সকল মানুষের প্রাণেই সত্য দিয়াছেন, যাহা প্রাণে নাই তাহা কিরূপে প্রকাশিত হইবে। মানুষের মধ্যেও বৃক্ষের ন্যায় বিচিত্রতা আছে, সে কিসে? না দেশ কাল ভেদে রুচিতে। শরীর যন্ত্র, আমরা যন্ত্রী, শরীরকে আমরা চালাই। পরমেশ্বরের সৃষ্ট কোনো পদার্থেরই ধ্বংস নাই, সুতরাং আমারও বিনাশ নাই। পরকাল আছে, কর্মফলও আছে, ভোগ করিতে হইবে। এই সত্যের জ্ঞান স্বাভাবিক এবং সকল জাতীয় মনুষ্যেরই সমান।
বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থটির পাঠ এখানেই সম্পূর্ণ হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। শ্রী শ্রী গোসাই জি কি জয়, শ্রী শ্রী যোগমায়া মাই কি জয়, শ্রী শ্রী গুরু মহারাজ জি কি জয়, শ্রী শ্রী গুরু মাতা ঠাকুরানী কি জয়, শ্রী গুরু প্রেমানন্দে নিতাই গৌর। হরি বল, হরি বল, হরি বল। রাধে বল, রাধে বল, রাধে বল। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ীসুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম। বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সাধ্যিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওং সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ্ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। সার সংগ্রহ মাধুরিমা গ্রন্থ হতে পাঠ। 29 আশ্বিন। হরজম্বুজাক্ষ তব পাদ তলং রময়া দত্তক্ষণং কচিদরন্ন জনপ্রিয়স্য अस्प्रक्ष्म तत्प्रवृत्तेनन्न समक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमितावत पारयामः। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 36তম শ্লোক। অর্থাৎ গোপীগণ বলছেন, হে কমললোচন, অরণ্যবাসীজন তোমার প্রিয়, সে হেতু কদাচিৎ তোমার ওই রমারও আনন্দ উৎসব পদতল যেদিন স্পর্শ করিয়াছিলাম এবং তুমিও আমাদিগকে আনন্দিত করিয়াছিলে, সেই দিন হইতে আর আমরা অন্য সমক্ষে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারি না। শ্রীর্যৎপদাম্বুজ রজস্য কমলে তুলস্যা লব্ধ্বাপি বক্ষসি পদং কিল ভৃত্যজুষ্টম যস্যঃ স্ববিক্ষণকৃতে অন্নসুরপ্রয়াস স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নঃ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 37তম শ্লোক। অর্থাৎ যে কমলার কৃপা দৃষ্টি লাভের জন্য অন্য ব্রহ্মাদি সুরগণের তপস্যা, সেই কমলাও তোমার বক্ষে স্থান লাভ করিয়াও তুলসী দেবীর সহিত তোমার ভৃত্যগণ পরিসেবিত চরণ কমল রেণু প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকেন। আমরাও তদ্রূপ তোমার চরণ কমলের রজকণার শরণাপন্ন হইয়াছি। তন্নঃ প্রসীদ ব্রীজিনার্দন ते अङ्घ्रिमूलं प्राप्तविसृज्य वसतिस्त्वदुपासनासः त्वत्सुन्दरस्मितनिरीक्षणतीव्रकाम तप्तात्मनां পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 38তম শ্লোক। অর্থাৎ হে সর্বদুঃখ হারিণ, আমরা তোমার ভজনাই একমাত্র আশা করিয়া গৃহত্যাগপূর্বক তোমার চরণমূল পাইয়াছি। অতএব আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। হে পুরুষরত্ন, তোমার মনোহর সহাস্য কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপে আমাদিগের দেহ ও মন প্রখর স্মরতাপে দগ্ধ হইতেছে। আমাদিগকে দাসী বলিয়া গ্রহণ করো। বিক্ষালকাবৃতমুখং তব কুণ্ডলশ্রী গণ্ডস্থলাধরসুধং হাসিতবলোকম দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ডযুগং বিলোক্য বক্ষঃ শ্রিয়ৈক করমঞ্চ ভমাম দাস্যঃ। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 39তম শ্লোক।
অর্থাৎ তোমার কুণ্ডল শোভান্বিত গন্ধস্থল, সুধাপূর্ণ অধর, সহাস্য কটাক্ষ দৃষ্টি ও চূর্ণ কুন্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডল দেখিয়া এবং অভয়প্রদ বাহুযুগল ও লক্ষ্মীর একমাত্র রমণের স্থান তোমার বক্ষস্থল দেখিয়া আমরা তোমার দাসী হইয়াছি। কাস্ত্রঙ্গ তে কলপদায়ত বিনুগিত সম্মহিতার্য চরিতান্ন চলিত ত্রিলোক্যাম त्रैलोक्य सौभगमिदञ्च निरीक्ष्य रूपं जदेगाद्विजद्रुमं मृगः पुलकन्न बिभ्रन्। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 40তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে কৃষ্ণ, ত্রিভুবনে এমন কোন রমণী আছে যে সে তোমার মধুরাস্ফুট পদাবলী ও স্বরালাপযুক্ত বেণুগীত শ্রবণে এবং তোমার ওই ত্রিভুবনের সৌভাগ্যরূপ শ্যাম ও সুন্দর মূর্তি দর্শনে নিজ ধর্ম হইতে বিচলিত না হয়। তোমার এই ভুবন মোহনরূপে ও বংশীতানে গো, পক্ষী, মৃগ এবং বৃক্ষ সকলও পরমানন্দে পুলক ধারণ করে। ব্যক্তং ভবান ব্রজ ভয়ার্তি হরো অভিজাত দেবো যথাদি পুরুষঃ সুরলোক গুপ্তা তন্নো নিধেহি করপঙ্কজমার্তবন্ধু তপ্তস্তনেষু চ শিরঃ শুচ কিঙ্করীণাম। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 41তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে কাতর ভঞ্জন, আদিপুরুষ শ্রীনারায়ণ যেমন সুরলোকের রক্ষাকর্তা, সেরূপ নিশ্চয়ই তুমি তদ্দৎ ব্রজবাসীগণের সর্ববিধ ভয় ও দুঃখ হরণের জন্য আবির্ভূত হইয়াছ। অতএব তোমার এই দাসীগণের সন্তপ্ত স্তনে ও মস্তকে তোমার করকমল অর্পণ করো। শ্রীশুক উবাচ ইতি বিক্লবিतं তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মা রামো অপরিরমত। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 42তম শ্লোক। অর্থাৎ, শ্রী শুকদেব বলিলেন, যোগেশ্বর দিগের ঈশ্বর স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও স্বয়ং নিজানন্দে পূর্ণ, তথাপি প্রেমবতী ব্রজগোপীদিগের ওই প্রকার সপ্রেম দৈন্য বচন শুনিয়া সদয় হইলেন এবং হাসিতে হাসিতে তাহাদিগকে রমণ করাইলেন। তাভিः সমিতাভিরুদারচেষ্টিতः প্রিয়ক্ষণোৎফুল্লমুখীभिरच्युतः উদারহাসদ্विजकुन्ददीधिते बैरोचतैनाङ्क इवोडुभिवृतः। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 43তম শ্লোক। অর্থাৎ, সেই সকল সম্মিলিতা এবং প্রিয়তমের ইক্ষণে প্রফুল্লমুখী গোপীগণে পরিবৃত্ত হইয়া পরম সুখপ্রদ চেষ্টা সমন্বিত এবং উদার হাস্যজনিত কুন্দ কুসুমবৎ শুভ্র দন্তপ্রভা সুশোভিত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র তারকাবলী পরিবেষ্টিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। উপগীয়মান উদ্গায়ন বনিতা শতযুথপঃ মালং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরণ মণ্ডয়ন বনম। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 44তম শ্লোক। অর্থাৎ, গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের রূপ গুণ লীলাদি গান করিতে লাগিলেন এবং শত গোপী যূথ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণ বৈজয়ন্তীমালা ধারণপূর্বক তাহাদের সহিত শ্রীবৃন্দাবন অলঙ্কৃত করতঃ উচ্চৈশ্বরে গান করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। নদ্যঃ পুলিনমাবিশ্য গোপীভির্হিম বালুকম রেমে তত্তরলানন্দী কুমুদামোদবায়ুনা।
শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 45তম শ্লোক। অর্থাৎ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সহিত বিলাস বিহারাদি করিতে করিতে যমুনা তরঙ্গ স্পর্শ সুশীতল ও প্রফুল্ল কুমুদ গন্ধ বাসিত মন্দ বায়ু সেবিত এবং হিম বালুকাকীর্ণ যমুনা পুলিনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহু প্রসার পরিরম্ভ कराल कोरु निबिष्टनालभ ननस्मनखाग्रपातैः स्खेलाबलोक हसितैर्व्रज सुन्दरीनामुत्तम्भयन् रतिपतिं रमयाञ्चकार। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 46তম শ্লোক। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাহু প্রসারণ দ্বারা আলিঙ্গন, হস্ত, কেশপাশ, উরু, নিবি ও স্তনাদির স্পর্শ, নখাগ্রপাত, পরিহাস বচন, বিবিধ ক্রীড়া, কটাক্ষপাত, মধুর হাস্য প্রভৃতি দ্বারা ব্রজাঙ্গনাদিগের কামোদ্দীপনপূর্বক তাহাদিগকে রমণ করাইলেন। এবং ভগবতঃ কৃষ্ণালব্ধমানা মহাত্মনঃ আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মনিন্য অভ্যধিকং ভুবি। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 47তম শ্লোক। অর্থাৎ ব্রজরমণীগণ স্বয়ং ভগবান অনাসক্ত চিত্ত শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের নিকট এই প্রকার পরম আদর লাভ করত মানিনী হইয়া প্রত্যেকেই ধরাধামে সকল রমণীর মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিলেন। তাসাং তৎ সৌভগ মদং বিক্ষমানঞ্চ কেশবঃ প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত। শ্রীমদ্ ভাগবত দশম স্কন্ধ 29তম অধ্যায় 48তম শ্লোক। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ওই সকল ব্রজরমণীগণের তাদৃশ সৌভাগ্য গর্ব এবং মান দেখিয়া তাহা প্রশমিত করিয়া তাহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন নিমিত্ত সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হইল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব।